Assalamu alaikum everyone. আমরা Sir. ক্লাস শুরু করি। All right. Now today we will finish cost of capital inshallah, এবং we will also look at unlevered beta, levered beta এবং পুরো কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করব, Last ক্লাসে আমরা cost of equity we started by the way, can everyone hear me? Is everyone here? Yes, sir. Acha, good. Acha, now cost of equity is basically a shareholder, and by the way, equity under a preferred share পড়লেও আমরা যখন cost of equity বলি, do I mean the cost of raising money from common shareholders, or do I mean the cost of raising money from preferred shareholders, or do I mean the cost of raising money from both preferred and common shareholders? শুধু cost of equity বললে common shareholders, exactly. Because preferred shareholders কে আমরা যখন প্রেফার্ড শেয়ারহোল্ডারের কস্টটা আমরা আলাদা করে ক্যালকুলেট করি, যার নাম কস্ট অফ প্রেফার্ড স্টক। শুধু কস্ট অফ ইকুইটি বলে ধরে নেবেন উই আর টকিং অ্যাবাউট কস্ট অফ রেজিং মানি ফ্রম কমন শেয়ার হোল্ডার্স। আচ্ছা, নাও উই নো দ্যাট there are two ways, well there are multiple ways, but two very common ways of calculating cost of equity, অথবা to technically to be more precise, cost of common equity is dividend growth model এবং capital asset pricing model. Now dividend growth modelটা হচ্ছে basically dividend উপর ভিত্তি করে আপনি কত টাকা dividend declare করলেন against each share price at that point plus growth rate, এগুলা করলে আপনি dividend growth মডেলের মাধ্যমে কস্টটা জানতে পারবেন। Capital asset pricing মডেলটা হচ্ছে একটু robust, একটু comprehensive। এখানে basically they look at expected return, অথবা they calculate the expected return based on the risk that an investor is taking. So when an investor wants to invest in a share invest kora mane ki, basically they're buying the company, right? They want to be owner of a company. Then obviously the first question that they ask themselves is, how much should they expect from their investment? Now, how do you answer that question? You basically calculate your opportunity cost. Whatever my opportunity cost is, that is the amount of money, that is the return I should expect from my investment. And in order to calculate the opportunity cost, we know that capital asset pricing model is very effective. Our capital asset pricing model calculator মাধ্যমে আমরা expected returnটা calculate করি, which is basically my minimum opportunity cost. ঠিক আছে? আচ্ছা, গেল এটা। Now minimum required rate of return. Acha. Now expected return of a common shareholder is the cost of raising capital from that common shareholder for the farm, right? At a shareholder যে expectation, এটাই ফার্মের জন্য কি cost, আমরা এটাও আলোচনা করেছি। আচ্ছা, now this was the equation. The equation is under using CAPM, the equation of cost of equity is risk-free rate plus risk premium multiplied by beta. আর রিস্ক প্রিমিয়ামটা আমরা যদি ডিরেক্টলি দেওয়া না থাকে তাহলে আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে হবে কিভাবে, রিস্ক ফ্রি রেট প্লাস RM, মানে মার্কেট রিটার্ন থেকে রিস্ক ফ্রি রেট বাদ দিলে হোয়াট ইউল গেট ইজ দ্য রিস্ক প্রিমিয়াম। তো ওটার সাথে বেটা মাল্টিপ্লাই করলে আপনি আপনার কস্ট অফ ইকুইটিটা ক্যালকুলেট করতে পারবেন। আচ্ছা, রিস্ক ফ্রি রেটটা কি? রিস্ক ফ্রি রেটটা হচ্ছে যে বিনা রিস্ক নিয়ে আপনি কতটুকু রিটার্ন জেনারেট করতে পারবেন মার্কেট থেকে। সাধারণত আমরা গভর্নমেন্ট বন্ডগুলোর রিটার্নগুলোকে কনসিডার করি রিস্ক ফ্রি হিসাবে। Now this is why do I need to know the risk free rate? Because this is the starting point for all expectation. If you are an investor, আপনি মার্কেটে যখন ইনভেস্ট করবেন, আপনি যদি একটা কোনো কোম্পানিতে ইনভেস্ট করেন, আপনি যদি কোনো অ্যাসেটে ইনভেস্ট করেন, ফার্স্টে where do you start? You start at the return of a risk free rate. You tell yourself that without taking any risk whatsoever, আমি যে রিটার্নটা জেনারেট করতে পারবো সেখান থেকে আমি শুরু করব। তারপর আমি যেখানে ইনভেস্ট করতেছি সেটার যে রিস্ক, সেটার অনুযায়ী আমি এক্সপেকটেশন অ্যাড করবো, ওটার উপরে ওই রিটার্নের উপর অ্যাড করবো। সো রিস্ক ফ্রি রেট ইজ বেসিক্যালি ইয়োর starting point of expectation. When you calculate your expectation, when you calculate the expectation of your return, expectation against your investment, etc. Clear? আচ্ছা, গেল এটা। আচ্ছা, নাও আমরা একটা এক্সাম্পল নিই।
আচ্ছা, এক্সাম্পলটা করার আগে, what do you think is the beta of the market? গত ক্লাসে বলেছি মার্কেটের বেটা কত? One. আচ্ছা, by the way, One. বেটাটা কি? What is beta? Beta is risk, but which risk? Beta represents what kind of risk or which risk? Beta represents which risk? Overall market. No, Sir, undiversifiable risk. undiversifiable but systematic risk. Risks that you cannot diversify. Risks that are beyond a firm's control. This is what makes this equation so comprehensive. Because a equation, guys, একটা কথা বলি আপনাদেরকে, at this point you should be able to answer these questions very easily. If you think that you can breeze through 440 at this final stage, এবং if you think that it's very relaxing যে আমি বাসায় বসে বসে ক্লাস নিচ্ছি, আপনি বাসায় বসে বসে ক্লাস করতেছেন, এবং আমরা you're just going to breeze through the examination in the next 2-3 couple of weeks, then you are living in la la land. As a finance student, as this is your finance major course, তার মানে আপনি finance major, if you do not understand these fundamental topics, then you will be struggling in every other course that you will take from now onwards. Plus, এই examination আপনি কিন্তু খুব হিমশিম খাবেন. I'm not going to be there physically to help you out. পরীক্ষা হয়তো বা মোস্ট প্রবলি ফিজিক্যালি হবে, এবং এগুলা কিন্তু আপনারা প্রবলেম ফেস করবেন পরবর্তীতে. So please make sure that you take these classes, অনলাইন হোক অথবা অফলাইন হোক, এই শেষ সপ্তাহের ক্লাসগুলোকে আপনাকে সিরিয়াসলি নিতে লাগবে. বিকজ আই ডু নো দ্যাট আপনাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু ভালোই বুঝেন, কিন্তু আই অলসো নো যে আপনাদের মধ্যে অনেকেই খুব নেগলেক্ট করতেছেন, কথা ঠিক মতন শুনতেছেন না, গায়ে ছাড়া ভাবে আসছেন. এটা করলে কিন্তু এই শেষে এসে সারা সেমিস্টারটা পরিশ্রম করছেন, কিন্তু শেষের দিকে এসে এমন হোঁচট খাবেন যে সমস্ত আপনার পরিশ্রম এতদিনের বৃথা যাবে. সো প্লিজ মনোযোগ দেন, আর কিছু না বুঝলে জিজ্ঞেস করবেন, আমি একবারের জায়গায় 100 বার এক্সপ্লেন করব, বাট ডু নট নেগলেক্ট হোয়াট উই আর স্টাডিং, বিকজ এখন থেকে যা পড়াবো প্রত্যেকটা জিনিসই এক্সামের জন্য ইম্পর্টেন্ট. আর এক্সাম বাদ দিলাম, আপনার লাইফের জন্য ইম্পর্টেন্ট, অ্যাটলিস্ট ফাইন্যান্স প্রফেশনালি, অ্যাজ এ ফাইন্যান্স মানে আপনি যদি ফাইন্যান্সকে প্রফেশন হিসেবে নেন. আচ্ছা, না আমি আবার রিপিট করতেছি, বেটা কি লাস্ট ক্লাসে অনেক ডিটেলসে পড়ানো হয়েছে, বোঝানো হয়েছে অনেক ডিটেলসে. বেটাটা হচ্ছে সিস্টেমেটিক রিস্ক, যে রিস্কটা একটা ফার্মের কন্ট্রোলের বাইরে, এগুলোকেও কনসিডার করা উচিত. আমি ফার্মের একটা যেই কোম্পানিতে ইনভেস্ট করবো সেই কোম্পানির আমি লেটসে রিস্ক ক্যালকুলেট করে রিটার্ন ক্যালকুলেট করলাম. হাউএভার, হোয়াট অ্যাবাউট this firm's exposure to these risks, the systematic risks such as war, risk factors such as hyperinflation or inflation, risk factors such as unfavorable exchange rate, risk factors such as high or rising commodity prices, energy prices, risk factors such as pandemic, lockdowns. সো এই পার্টিকুলার ফ্যাক্টরগুলোও তো আপনার ব্যবসাতে ইম্প্যাক্ট করতে পারে এবং করবে এবং করে থাকে. সো এগুলোকে ইনকর্পোরেট করা উচিত when you calculate the expected return of an investor. বিকজ আমি এখানে কি ক্যালকুলেট করতেছি, what am I trying to calculate? RE মানে কি? কস্ট অফ ইকুইটি. আর কস্ট অফ ইকুইটি মানে কি? কস্ট অফ ইকুইটি মানে হচ্ছে একটা শেয়ার হোল্ডারের এক্সপেক্টেড রিটার্ন. কস্ট অফ ইকুইটি মানে কি? What is cost of equity? What am I trying to calculate cost of? Why am I calculating cost of equity? So shareholder এক্সপেক্টেড রিটার্ন ক্যালকুলেট করার জন্য. আর শেয়ার হোল্ডার এক্সপেক্টেড রিটার্নই হচ্ছে কোম্পানির জন্য যে টাকাটা নিচ্ছে শেয়ার হোল্ডারের কাছ থেকে, যে ক্যাপিটাল নিচ্ছে তার কস্ট. ঠিক আছে? সো ইটস ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ টু, একটা শেয়ার হোল্ডার যদি না জানে, একটা ইনভেস্টর যদি না জানে যে তার রিস্ক কতটুকু, তাহলে সে কিভাবে বুঝবে তার রিটার্ন কতটুকু হবে? দ্যাটস ওয়াই উই আর ট্রাইং টু ক্যালকুলেট, দিস ইকুয়েশন ইজ সো ইম্পর্টেন্ট. সো এখানে সমস্ত রিস্কগুলোকে আমরা ইনকর্পোরেট করি, এবং ইনক্লুডিং দ্য সিস্টেমেটিক রিস্ক উইচ ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই বেটা. আচ্ছা, নাও লাস্ট ক্লাসে আমি বলেছিলাম মার্কেট বেটা কত. কোম্পানির বেটা তো ডিফারেন্ট হতে পারে, 1 এর উপরে হতে পারে, অনেক কম হতে পারে. মার্কেটের বেটা কত? Sir, 1. Was always 1. Very good. Now, what is the beta of risk-free assets? বলেন তো. মনে করেন একটা গভর্নমেন্ট ইস্যুড বন্ড, which is a risk-free asset, which is a risk-free security.
which is a risk-free investment. একটা গভর্নমেন্ট বন্ডের বেটা কত? 1. মার্কেটের বেটা যদি 1 হয় তাহলে গভর্নমেন্টের বেটা কেন 1 হবে? একটু মাথাটা খাটাও তো বলতে পারতেন, আনসারটা দিতে পারতেন। So less than 1 obviously. It's basically zero. Zero. By definition it's zero because what is, আমি তো বলে দিতেছি, this asset is risk free. So যদি risk free হয় তা by definition এটা বেটা কি হবে? Zero, because by definition it is not exposed to any risk. However, it is not practically true. In real life আমরা জানি যে even government issued bonds can be risky because even governments can default, even governments can go bankrupt, right? যেমন খুব রিসেন্টলি একটা গভর্নমেন্ট তার লোন শোধ করতে পারতেছিল না এবং তারা দেউলিয়া ঘোষণা করছিল। সেই দেশটা কে? শ্রীলঙ্কা। তারপর আবার 5-6-7 বছর আগেও একটা হাই প্রোফাইল ব্যাংক, ন্যাশনাল সভরেন ব্যাংক্রাপসি হয়েছিল, একটা দেশ ডিফল্ট করছিল, সেটা কি মনে আছে বা কেউ পড়ছেন কোন ক্লাসে? It was Greece. Sri Lanka is not the only country who defaulted. As a matter of fact, 10 years back, Greece also defaulted. So there are many countries that defaulted in the last 50 years. তার মানে কি even governments can default. So government issued bonds can also be risky. So by the way, when a government issues bond, or let's say a corporation issues bond, who's seeking the money? Who's taking the loan? The issuer of the bond or the buyer of the bond? Sir, the issuer is taking the money. Issuer. So what is the buyer? Let's say I'm at a government bond. Sir, investor. I'm the loan giver, right? Loan provider. আমি যে টাকা দিয়ে বন্ডটা কিনতেছি সেটা হচ্ছে লোন প্রসিডিংস, আর যে লোনটা বন্ডটা বিক্রি করতেছে, বিক্রি করে যে টাকাটা পাচ্ছে সেটা হচ্ছে তার লোন। ঠিক আছে, আচ্ছা গুড। তার মানে তারপর আমরা ম্যাথমেটিক্যালি যদিও এটা জিরো না, তারপর আমরা ধরে নিব যেটা জিরো। ঠিক আছে, আচ্ছা ওকে ফাইন। এখন অলরাইট, এবার একটা এক্সাম্পল করি। ধরেন বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইস্যুড একটা 5 ইয়ার বন্ড দিয়ে yield হচ্ছে 5%। 5% মানে হচ্ছে রিটার্ন 5%, অ্যানুয়াল রিটার্ন, কিন্তু এটা 5 বছরের বন্ড। নাও আর আমি ধরেন ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর আমি ক্যালকুলেট করতে চাই, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর কস্ট অফ ইকুইটি ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছি using the CAPM model. So I need to know the beta of British American tobacco. So নিলাম beta নিলাম 1.2. By the way, এই যে 1.2 beta নিলাম, এর মানে কি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কি মার্কেট থেকে বেশি রিস্কি না মার্কেট থেকে কম রিস্কি? At least in terms of systematic risk, মানে the exposure to system, এর মানে যে ভিতর ইন্টারনালি তারা অনেক রিস্কি তা না, বা অপারেশনস যে অনেক রিস্কি তা না, কিন্তু their exposure to these undiversifiable factors সেটা মার্কেটের চেয়ে বেশি। আচ্ছা গুড। এখন আমার ক্যাপএম ইউজ করে আর কস্ট অফ ইকুইটি ক্যালকুলেট করতে হলে আমাকে আরএমটাও জানতে হবে। তাহলে আমি আরএমটা নিলাম 10%। আরএম আমি জানি না, আরএম আমি বসে কি কি নিতে পারবেন? ডিএসসি নিতে পারবেন, অ্যানুয়াল রিটার্ন, আপনি কোন একটা ইন্ডেক্স নিতে পারেন। আমার বাংলাদেশের ডিএসসি ইন্ডেক্স, ডিএসসি বলেন এবং যে কোনো ইন্ডেক্স বলেন, রিটার্ন খুব বাজে, 6%, 5%। আই ওয়ন্ট টেক দ্যাট এজ এ রেফারেন্স পয়েন্ট। আই লাইক টু টেক এফডিআর রেটস। আপনি নেবেন হচ্ছে এফডিআর রেট 5 বছরের। কেন 5 বছরের নেবেন? বিকজ আপনার রিস্ক রেটটা কত বছরের নিছেন? 5 বছরের। হ্যাঁ, আর আপনি ইনভেস্টমেন্টও করবেন কি লিস্টে লং টার্ম, 5 বছরের জন্য। সো একটা লং টার্ম একটা এফডিআর রেট দেখবেন 5 ইয়ার যদি রেখে দেন টাকাটা, তাহলে অ্যানুয়াল রিটার্ন কত? এন্ড দ্যাট উড বি, আমি একটু আগে লাস্ট ক্লাসে দেখেছি সিটি ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে অ্যারাউন্ড 10% রাফলি, মোর অর লেস। ওকে অলরাইট, যদি 10% হয়ে থাকে তাহলে আমরা চলেন এটা ইকুয়েশন বসায় ম্যাথটা করি। বাই দ্য ওয়ে, এখানে রিস্ক ফ্রি রেট কোনটা? হোয়াট ইজ দ্য রিস্ক ফ্রি রেট হিয়ার? 5%. কেন 5% রিস্ক ফ্রি ধরলাম? কেন 5% কে আমি রিস্ক ফ্রি ধরছি? Sir, because Bangladesh Bank issue হচ্ছে 5%. So Bangladesh 5 year bond-এর rate এই জন্য স্যার। আচ্ছা, ব্র্যাক ব্যাংকের বন্ড কি রিস্ক ফ্রি হবে? No, sir. বাংলাদেশ ব্যাংকের বন্ড রিস্ক ফ্রি কেন? বাংলাদেশ ব্যাংকের বন্ডকে আপনি রিস্ক ফ্রি কনসিডার করতেছেন?
Sir, government issued Sir, bond. বিকজ বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের পক্ষ হয়ে বন্ড ইস্যু করছে। আচ্ছা, আর যেহেতু গভর্নমেন্টের ডিফল্ট রিস্ক লো, এই জন্য এটাকে আমি ধরলাম রিস্ক ফ্রি। গুড। তো শুরু করলাম 5 দিয়ে, প্লাস আমার রিস্ক প্রিমিয়াম জানা নেই বা রিস্ক মার্কেট রিটার্নটা জানা আছে, উইচ ইজ 10। এখান থেকে আমি আরএফ মাইনাস করলে আমি রিস্ক প্রিমিয়ামটা পেয়ে যাব, আর এটার সাথে মাল্টিপ্লাই করবো কত, মাই বেটা উইচ ইজ 1.2, কত আসে 11 পয়েন্ট, কত আসে দেখেন, নাকি লিটারালি 11 নিয়ে আসবে। আপনারা ঘুমান বাসায় বসে বসে না? 11, sir. 11% আসবে, হ্যাঁ 11%। ওকে, সো নাও where should you invest? Market or in bet? Risk কোনটার বেশি, মার্কেট না ব্যাটের? sir, bet. ব্যাটের, because market 10% আর ব্যাটের 10%. Now the question is, if risk is your only concern, then you probably would avoid bet and invest in market average. Let's say FDR invest করুন, আমার মার্কেট রিটার্নটা কি ছিল FDR, so you would invest in FDR. However, what's the problem in investing in low risk assets? You are avoiding risk, but in turn, by avoiding risk, you are also avoiding what? Possible High return. returns, because I know that return is directly proportionate with risk. If you want high return, then you have to take risk. And without taking risk, you won't be able to accumulate additional marginal returns. So if risk is the factor only concern, then go and invest in FDR. আমাদের এখানে আরএমটা কি ছিল? What did we consider as my RM? একটা ব্যাংকের FDR রেট, ফিক্সড ডিপোজিট 5 বছরের, রাইট? সিটি ব্যাংকের 10%. Now consider that as your market, and you would invest there. But if you want that high return of, let's say, additional 1% return, then you have to take additional 1% risk. এটা মাথায় রাখতে হবে, হ্যাঁ? আচ্ছা, now I'm going to show you, I'm going to plot this entire thing in a graph. আপনারা একটু দেখেন, হ্যাঁ? নজর রাখবেন, লক্ষ্য রাখেন এটা আপনাকে। Google Meet, join a meeting, join. All right. এখন how do I turn on? Okay. আচ্ছা, now can you see the graph? আমি আরেকটা গ্রাফ আঁকি। ধরেন আমি একটা গ্রাফ আঁকলাম এখানে। Sir, আপনার স্ক্রিন শো হচ্ছে। হ্যাঁ, আমি করছি, এঁকে নিই তারপর। ওয়েট, রিটার্ন রিস্ক। আচ্ছা, এখন কি আমার স্ক্রিন দেখতে পারতেছেন? No, sir. না, you have to click on it, pin it. আমি জানি না কিভাবে করতে হয় এটা। আচ্ছা, এখন দেখেন তো। Yes, sir, দেখা যায়। জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। You have to, I think কি জানি করতে হয়, পিন করতে হয় না কি করতে হয়। আপনি দেখেন না, তাসকিন সাকিব, আরেকজন তাসকিন সাকিব আছে, সেখান থেকে বা এটা আমি একটা এখন দেখতে পারতেছেন? Yes, sir. Yes, sir. এখন দেখতে পারতেছেন না? Yes, sir. আচ্ছা, এখন ধরেন যখন রিস্ক, এই যে এটা গ্রাফ, ওয়াই অ্যাক্সিস আমি রিটার্ন রেখেছি, এক্স অ্যাক্সিস আমি রিস্ক রেখেছি। সো ধরেন যখন রিস্ক 0, তখন আমার রিটার্ন কত বলেন তো? স্যার 5%। 5%, বিকজ রিস্ক ফ্রি রেটের রিটার্ন কি 5, সো আমি এখানে 5 লিখলাম, ধরেন 5।
আচ্ছা, আর যখন রিস্ক 1 তখন রিটার্ন কত? রিস্ক 1 মানে হচ্ছে কার রিস্ক 1? কার রিস্ক ইজ 1? দ্য মার্কেট। এন্ড মার্কেটের রিটার্ন কত ছিল আমাদের ইনফরমেশন যেটা আমরা নিয়ে কাজ করলাম? 10 কত পার্সেন্ট? 10%. 10%। 10%। আমি এখানে নিলাম 10। আমি এটা যদি করি, লাইনটা এখানে হবে। ওকে। আর মার্কেট যখন রিস্ক যখন 1.2, আমরা 1.2 রিস্ক ফ্যাক্টর নিয়ে কাজ করছি না? Yes, sir. 1.2 তখন রিটার্ন কত ক্যালকুলেট করেছিলাম আমরা ইউজিং দ্য ক্যাপিটাল মডেল? 11%, রাইট? সেখানে ধরেন 11 এখানে করি 11, তাহলে এই পয়েন্টটা হবে হচ্ছে এইখানে একটা পয়েন্ট। আমি যদি লাইনগুলোকে অ্যাড করি, এখানটা লাইন পেলাম না? না, এই লাইনটার নাম হচ্ছে, এখানে 3টা পয়েন্ট আছে, একটা পয়েন্ট, একটা পয়েন্ট, একটা পয়েন্ট। এই লাইনটার নাম হচ্ছে SML, সিকিউরিটি মার্কেট লাইন। সিকিউরিটি মার্কেট লাইন। সিকিউরিটি মার্কেট লাইন। নাও what does this represent? This represents যে এই মুহূর্তে মার্কেটের ট্রেন্ডটা কিরকম। তো the more risk you are taking, এই মুহূর্তে ট্রেন্ড কি? রিটার্নটা কি মার্কেট কি বেশি রিটার্ন দিচ্ছে না কম রিটার্ন দিচ্ছে? বেশি রিটার্ন দিচ্ছে। Better return. So when you increase your risk from 0 to 1, return increase from 5 to 10. But when you increased your risk from 1 to 1.2 by 20%, your return will increase from 10 to 11. See? So there's a line. Now, এই লাইনটা একটু বেশি স্টিপ, তোমার এখানে স্লোপটা, এক্সপোজারটা একটু বেশি। So you would want a line that is ঊর্ধ্বমুখী, but maybe not this steep, maybe like this. But you don't want a line like this. What does this line mean? If a line is flat, what does that mean? Doesn't matter how much risk you take, return will remain the same. But would you want, in a perfect market, the line would look like this. This is a market যেখানে competition অনেক high, and this is a market যেখানে রিস্কের কোনো রিওয়ার্ড মার্কেট দেয় না। Now এই লাইনটাকে আমরা বলি সিকিউরিটি মার্কেট লাইন। এই লাইনটা দেখায় ওরা ক্যাপএমটাকে প্রমাণ করেছে। এই লাইনের কারণে they got actually this is basically that the economic model, যে মডেলটার উপর ভিত্তি করে ক্যাপএম ডিজাইন করা হয়েছিল এবং যেটার জন্য তারা নোবেল প্রাইজও পেয়েছিল। So if I ask you to calculate cost of equity using CAPM, আমি আপনি ক্যালকুলেট করলেন, করে যদি আমি বলি এই ক্যাপএম ইকুয়েশন থেকে একটা এসএমএল লাইন আঁকেন, আপনি আঁকতে পারবেন না লাইনটা? Yes. 0 তে কত, 1 এ কত, আর আপনার বেটাতে কত, পারবেন না? জি স্যার। Yes, sir. ঠিক আছে। ইন্টারপ্রেট করতে হবে। না, ইন্টারপ্রেট করার কিছু নাই, এই ইন্টারপ্রেশনে কিছু নাই। আপনার একটা লাইনই আঁকবেন, লাস্টের যে লাইন- দুটো লাইন দেখালেন সেটা তো আঁকবো না। না, এগুলো তো স্যার আমি আপনাকে বোঝানোর জন্য বলছি। জি স্যার। ঠিক আছে, ওকে, তাহলে এখান থেকে বের হয়ে গেলাম যদি আপনার সিকিউরিটি মার্কেট লাইন বুঝে থাকেন। এখন let's get back to our lecture. All right, so we are done with cost of equity, we're done with CAPM model, and we're done with the security market line. আচ্ছা, এখন let's talk about unlevered beta. আমাদের যে বেটাটা আপনি দেখেছেন, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর যে বেটাটা আমরা ক্যালকুলেট করেছি, is that a levered beta or unlevered beta? আচ্ছা, what is a levered beta? আগে এটা বুঝিনি। Levered beta is basically a company's beta or exposure to undiversifiable risk when they have debt in their capital structure. Now, if a company has debt in their capital structure, then আপনি যে বেটাটা ক্যালকুলেট করবেন, that beta would be a levered beta, because আপনার কোম্পানিতে লোন ছিল এবং সেই লোনের কারণে লোনের একটা ইম্প্যাক্ট আপনার বেটাতে পড়বে। আমি কি কথাটা বুঝতে পারছি? সো ইফ এ কোম্পানি হ্যাজ লোন ইন দেয়ার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, debt in their capital structure, liabilities in their capital structure, especially interest-bearing liability, by the way, not accounts payable. I'm talking about interest-bearing liabilities. In that case, ওই liabilities থাকলে আপনার যে বেটাটা ক্যালকুলেট করা হবে, that would be considered as a levered beta. Levered beta. আচ্ছা, now let's see whether
আপনার আমাদের কোম্পানিটা কি ছিল, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো, রাইট? তো ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর বেটা লেভার্ড কিনা। ফর দ্যাট আই উইল ওপেন, লুকস টু দিস ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো, স্ক্রিন ওপেন করলাম। এটা তাদের ব্যালেন্স শিট, অ্যানুয়াল ব্যালেন্স শিট। দেখেন তো ব্যালেন্স শিটে তাদের কোনো লায়াবিলিটিস আছে কিনা। অ্যাকাউন্টস পেয়েবল আমরা দেখবো না, দেখবো কি ইন্টারেস্ট বেয়ারিং লায়াবিলিটি, অ্যাক্রুডও দেখবো না। দেখেন নোটস পেয়েবল আছে কিনা। নোটস পেয়েবল ছিল গত বছর, এই বছরে নাই, গত বছর ছিল। কিন্তু দেখি তো লং টার্ম ডেট আছে, এই লং টার্ম ডেট আছে। লং টার্ম ডেট থাকা মানেই হচ্ছে দে হ্যাভ ইন্টারেস্ট বেয়ারিং লায়াবিলিটিস 2714। তারপর ডেফার্ড ইনকাম ট্যাক্স, এটা ইন্টারেস্ট বেয়ারিং হতে পারে, নন ইন্টারেস্ট বেয়ারিং হতে পারে, বা ধরে নিলাম ইন্টারেস্ট বেয়ারিং। তারপর তাদের কিছু আদার লায়াবিলিটিস আছে, বাট লং টার্ম ডেট সাধারণত সবই আমরা কনসিডার করি অ্যাজ আপনার ইন্টারেস্ট বেয়ারিং। ঠিক আছে, মাথায় রাখবেন এটা। সো যেহেতু তাদের লায়াবিলিটিস আছে লং টার্ম, সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ওদের যে বেটাটা 1.2 আমরা ক্যালকুলেট করলাম, এটা কি একটা লেভার্ড বেটা না আনলেভার্ড বেটা? সরি, আমার কথা ভলিউম মিউট, সাউন্ড স্পিকার মিউটে ছিল। লেভার্ড না আনলেভার্ড বেটা? স্যার লেবার। ব্যাটের ব্যাট বিসির 1.2 বেটা is levered because they have debt. Now আমার একটা কোয়েশ্চেন বলেন, if your company has loan, if your company has liability, then do you think your exposure to systematic risk will be higher or lower? Sir, higher. মানে কি আপনার অনিশ্চয়তা, স্পেশালি ইন সাচ টাইমস, যে টাইমসগুলো আপনার কন্ট্রোলের বাইরে, যুদ্ধ, ইনফ্লেশন, হাইপার ইনফ্লেশন, ইনফ্লেশন তো না, লেটস সে হাইপার ইনফ্লেশন, কমোডিটি রাইজিং প্রাইসেস, ইলেকট্রিসিটি রাইজিং প্রাইসেস, তারপর আপনার এই যে আনফেভারেবল এক্সচেঞ্জ রেট, এই টাইপের সিচুয়েশন, যুদ্ধ সময় লোন থাকলে ভালো আপনার, না লোন না থাকলে ভালো? Sir, না থাকলে ভালো। ভালো স্যার। লোন আপনার এক্সপোজারটাকে বাড়ায়, স্পেশালি এক্সপোজার টু সিস্টেমেটিক রিস্ক, তার মানে আপনার বেটা বেড়ে যাবে ইফ ইউ হ্যাভ এ লোন। আচ্ছা, না কোম্পানি সামটাইমস ওয়ান্ট টু নো যে লোনের কারণে কতটুকু তার বেটা বাড়তেছে। ফর দ্যাট হোয়াট দে ডু ইজ সামটাইমস দে টেক দ্য লোন আউট অফ দ্য বেটা, ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার থেকে লোন সরায় তারা একটা আনলেভার্ড বেটা ক্যালকুলেট করে, এবং ক্যালকুলেট করে দেখে যে যদি লোন না থাকতো, যদি আমার কোম্পানিতে কোনো আউটস্ট্যান্ডিং লোন, ডেট, লায়াবিলিটিস লং টার্ম না থাকতো, তাহলে হাউ মাচ আই উড বি এক্সপোজড, আমার রিস্কের পজিশনটা কতটুকু হয়, স্পেশালি ইন টার্মস অফ সিস্টেমেটিক রিস্কস। সো লোনের ইম্প্যাক্টটা সরায় দেখার জন্য, লোনের ইম্প্যাক্টটা সরিয়ে হাউ মাচ ইউ উড বি এক্সপোজড, আপনার বেটা কি হবে দেখার জন্য আমরা আনলেভার্ড বেটা ক্যালকুলেট করি। ঠিক আছে? আচ্ছা, এই যে ইকুয়েশন দুটো লেখেন, এখন দ্রুত লেখেন। আমি কিন্তু এই নোট শেয়ার করবো না, সো ইউ হ্যাভ টু টেক হ্যান্ড নোটস প্লিজ। আপনার রাইট ডাউন দ্য ইকুয়েশন, রাইট ডাউন দ্য ইকুয়েশনস লেখেন। কারণ আমরা ম্যাথ করবো, হ্যাঁ, ইকুয়েশন গুলো লেখেন। হ্যাঁ, লিখছেন? লেখা হলে হাত রেজ করেন, খবর লেখা হলে। দেখেন অনলাইনে উপস্থিত আছে, আই সি প্রেজেন্ট অলমোস্ট 36 স্টুডেন্টস, আমাকে বাদ দেন 35, অনেকে দুইবার লগ ইন করেছে, লেটস সে 32, 31, কিন্তু হাত রেজ করছে মাত্র 19, 20, 21 জন স্টুডেন্ট, 22 জন অ্যাকচুয়ালি, এখন 23। হ্যাঁ, লেখা শেষ হয়নি, এর জন্য এখনো হ্যান্ড রেজ করা হয়। সারাদিন লাগালে হবে ম্যাম, দ্রুত শেষ করেন লেখা। আচ্ছা, আই হোপ যে এখন সবার শেষ। নাও লোয়ার ইউর হ্যান্ডস। আচ্ছা, এখন যেহেতু আমি জানি যে ব্যাট বিসির বেটাটা লেভার্ড,
আর আমি আপনাকে ব্যাট বিসি ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার দিয়ে দিলাম, 25% ডেট আছে তাদের আর 75% ইকুইটি আছে। এই ডেট টু ইকুইটি রেশিওটা হচ্ছে তাদের ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। আর ট্যাক্স রেটটাও দিয়ে দিলাম। আপনি তো আনলেভার্ড বেটাটা ক্যালকুলেট করেন, তো ব্যাটের আনলেভার্ড বেটাটা ক্যালকুলেট করেন। এই যে ইকুয়েশন, হ্যাঁ, 1 পয়েন্ট ইকুয়েশনটা কি, আনলেভার্ড বেটা ইকুয়াল হচ্ছে লেভার্ড বেটা divided by 1 plus 1 minus tax rate multiplied by debt to equity ratio 25/75 equals to কত আসে দেখেন, ক্যালকুলেট করেন। সো আনলেভার্ড বেটা লেভার্ড বেটা আগে লিখি 1.2, তারপর প্লাস 1 মাইনাস ট্যাক্স রেট 38%, সো 0.38 মাইনাস করলাম, মাল্টিপ্লাই বাই 25/75 ডেট টু ইকুইটি রেশিও, তো কত আসে আনলেভার্ড বেটা? 0 পয়েন্ট, ক্যালকুলেট করে বলেন। তারপর যদি লোন সরায় ফেলতেন, যদি ব্যাট কালকে সকল লোন সরায় পে অফ করে দেয়, and if they have no outstanding debt, then how much, what would be their risk position? কতটুকু কমে দেখেন, 1.2 থেকে Sir, কমে আসবে। হ্যাঁ, 0.9945. 0.994। আচ্ছা, নাও খুব বেশি কমে নেয়, খুব বেশি কমে নেয় কেন বলেন তো? বিকজ দ্য কোম্পানি হ্যাজ only কত পার্সেন্ট ডেট ইন দেয়ার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার? অনলি কত পার্সেন্ট ডেট আছে? 25%, রাইট? যদি ডেট বেশি থাকতো তাহলে ওই ইম্প্যাক্টটা সরাইলে ইম্প্যাক্টটাও বেশি হতো। যদি এই সেম 1.2 বেটা যদি 40% ডেটের কারণে হইতো, তাহলে দেখেন তো কত আসে ওদের আনলেভার্ড বেটা। মনে করেন যদি আমি বলতাম যে 1.2 ইজ এ রেজাল্ট অফ 40% ডেট, মানে 40% ডেট 60% ইকুইটি, তাহলে কিন্তু আপনার কমবে আরো বেশি, বিকজ আপনার 40% ডেট সরাই ফেলতেছেন, তাহলে কিন্তু বেটাটার আপনার রিস্কটা আরো অনেক কমে আসবে। এখন তো কত আসে কমে? Sir, 0.849. 849। সো এভাবে এরকমই যদি বেশি লোন থাকে তাহলে লোন সরাইলে আপনার রিস্কটা কমবে অনেক বেশি, ঠিক আছে? আচ্ছা, গেল এটা। যাই হোক, এখন তার মানে আচ্ছা, হোয়াট ইফ আই সে দ্যাট ইফ এ ফার্ম হ্যাজ নো ডেট, তাহলে ওর লেভার্ড আর আনলেভার্ড বেটার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে? No, sir. সেম। ইফ এ কোম্পানি হ্যাজ নো ডেট, তার মানে যাহাই তার লেভার্ড বেটা তাহাই তা আনলেভার্ড বেটা। ক্লিয়ার? আচ্ছা, নাও লেটস ডু এ ম্যাথ ফর এ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। একটা জিনিস আমাকে একটু বলেন আপনারা, প্লিজ ডোন্ট সি হোয়াটস রিটেন অন দ্য হোয়াইট বোর্ড, আমার খালি কথাটা শুনেন আপনি মনোযোগ দিয়ে। আমাকে একটা কথা বলেন তো স্যার, যে ক্যান ইউ ক্যালকুলেট বেটা অফ এ প্রাইভেট কোম্পানি? Can you calculate beta of a private limited company? Yes, sir. কিভাবে? আচ্ছা, এই লাইন থেকে তো আপনি ইয়েসটা আনসার আমাকে দিয়ে নাম, একটা সেকেন্ড আসতেছি। হ্যাঁ, সরি। নাও আপনি ফার্স্ট অফ অল দ্য কোয়েশ্চন, আনসার ইউর কোয়েশ্চেন না, আপনি পারবেন না। ইউ নো ওয়াই? বিকজ বেটা ক্যালকুলেট যখন আমরা করি, হোয়াট ডু উই ডু? বেটার জন্য ইউনিট হোয়াট, আমরা মার্কেট প্রাইসের সাথে কম্পেয়ার করি কি, ওই কোম্পানির শেয়ার প্রাইস কম্পেয়ার করে 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 আমরা 3-4 বছর 4 বছর 5 বছর ধরে কম্পেয়ার করি ডেইলি প্রাইসগুলোকে বা উইকলি প্রাইসকে কম্পেয়ার করে ওখান থেকে একটা কোরিলেশন বের করি, কোরিলেশনটাকে অ্যাভারেজ করি, অ্যাভারেজটাই হচ্ছে আপনার বেটা। যে বেটা ইজ বেসিক্যালি এ স্লোপ, নাথিং এলস, হাউ মাচ ইউ ডিভিয়েট, হাউ মাচ ইউর কোম্পানি ডিভিয়েটস ফ্রম দ্য মার্কেট।
Beta is nothing but the slope. And basically you are trying to calculate how much your company deviates from the market. Now আপনার company যদি private limited হয়, so you don't have any, your company is not traded on the market, so আপনার মার্কেটের সাথে আপনি compare করবেনটা কি? So private limited company বেটা ক্যালকুলেট করা যায় না, বিকজ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কোনো মার্কেটে কোনো শেয়ার নাই যেটা প্রাইস আপনি দেখে মার্কেট প্রাইসের সাথে কম্পেয়ার, মার্কেট অ্যাভারেজের সাথে কম্পেয়ার করতে পারবেন। আমি কি কথাটা বুঝাতে পারতেছি আপনাদেরকে? জি স্যার। সো আপনি যদি মার্কেট প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বেটা না ক্যালকুলেট করতে পারেন, তাহলে আপনি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কস্ট অফ ইকুইটি ক্যালকুলেট করতে পারবেন না ইউজিং ক্যাপের মডেল। হাউএভার সম্ভব। কিভাবে সম্ভব? প্রক্সি। এই যে দেখেন, শিখো কি প্রাইভেট কোম্পানি না পাবলিক কোম্পানি? প্রাইভেট কোম্পানি। হ্যাঁ, শিখো কি প্রাইভেট কোম্পানি না পাবলিক কোম্পানি বলতে পারবেন? স্যার প্রাইভেট। কেন পাবলিক না? কারণ স্যার শেয়ার ইস্যু করেনি স্যার এখনো। ওদের কোনো শেয়ার নাই মার্কেটে। হ্যাঁ, গুড। সো শিখো is not a public listed company, which means so I don't have any price points from market as reference. So how can I calculate the cost of equity of Shikho? Well, what we can do is we can use proxies to calculate the beta of Shikho and use that beta to calculate cost of equity of Shikho. ঠিক আছে? আচ্ছা, I will choose a couple of companies that are listed in the market, which means public limited companies, and but they also have to be comparable to Shikho. আমি কিছু প্রক্সি কোম্পানি নিব পাবলিক মার্কেট থেকে, যেগুলো আবার কি স্যার, যেগুলো আবার কম্পেয়ারেবল শিখোর সাথে। সো ধরেন আমি তিনটা কোম্পানি নিলাম, এই তিনটা ফলোইং কোম্পানি নিলাম, বাইজুস, তারপর নিলাম হচ্ছে 10 মিনিট স্কুল, আর নিলাম হচ্ছে আপনার এটা কি খান একাডেমি। হ্যাঁ, আচ্ছা, কিন্তু বাই দ্য ওয়ে এই তিনটাও প্রাইভেট কোম্পানি, কিন্তু ধরে নিলাম অঙ্কের তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম এই তিনটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম এই তিনটাই কি স্যার? পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, এবং এই তিনটাই কম্পারেবল টু শিখো। ঠিক আছে? আচ্ছা, তো এই তিনটার বেটা ক্যালকুলেট করলাম ফার্স্টে আমরা। বাইজুসের হচ্ছে 1.3, 10 মিনিট স্কুলের হচ্ছে 0.8, আর খান একাডেমির হচ্ছে 1.1। আর তিনটা ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার লাগবে আমার। দেখলাম বাইজুসের ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার 30/70। So at 30/70 capital structure, they have a levered beta of 1.3. At 20/80 capital structure, they have a levered beta. 10 minute school has a levered beta of 0.8. At 40/60 capital structure, Khan Academy has a levered beta of 1.1. আচ্ছা, এই সবগুলোকে আমি levered beta কেন বলতেছি বলেন তো? এই বাইজুস, 10 minute school, Khan, They have loan. because they have debt. See, এই যে নিউমারেটরটা কি? নিউমারেটর প্রত্যেকটা কি এগুলার? লায়াবিলিটিস, রাইট? আচ্ছা, গুড। আচ্ছা, এখন আমি কি করব? এখন আমাকে যেটা করতে হবে, এখন আমাকে ফার্স্টে তিনটার আনলেভার্ড বেটা ক্যালকুলেট করব, তিনটারই কইরা এটাকে আমি অ্যাভারেজ করব। অ্যাভারেজ করে যেটা আসবে সেটা হবে হচ্ছে শিখর প্রক্সি আনলেভার্ড বেটা। তারপরে আমি এটাকে শিখর ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার দিয়ে আবার রিলেভার করব, তাহলে আমি শিখর লেভার্ড বেটা পেয়ে যাব। ঠিক আছে? সো ফার্স্ট unlever all the betas, then consider the mean, মানে average of all the unlevered betas as the proxy of Shikho. কেন? কারণ এগুলোকে আমি প্রক্সি হিসেবে নিয়েছি। Then relever that mean with Shikho's capital structure, and thus you will get Shikho's levered beta. And the tax rate is 35%. And considering this tax rate, এখন আপনি বাইজুস, 10 মিনিট স্কুল এবং খান একাডেমি তিনটা আনলেভার্ড বেটা ক্যালকুলেট করেন। পারবেন? ইকুয়েশন জানেন না? দেখেন এই যে ইকুয়েশনটা, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে বাইজুসের লেভার্ড বেটা, 10 মিনিট স্কুলের লেভার্ড বেটা, খান একাডেমি লেভার্ড বেটা। আপনার সামনে ইকুয়েশন আছে? ইকুয়েশন আছে নাকি নাই? জি স্যার আছে। হ্যাঁ, ট্যাক্স রেট 35%। আচ্ছা, আর প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, এটা 30/70, এটা 20/80, এটা 40/60। আচ্ছা, তাহলে কত আসে? বাইজুসের আনলেভার্ড বেটা কত? কুইক, বাইজুসের আনলেভার্ড বেটা কত? কুইক। ভেকেশনে আছেন? 1.02.
1.02 আচ্ছা 10 মিনিট স্কুলের আনলেভার্ড বেটা কত? So আগের bracket 0.68. 0.68 আচ্ছা ওকে ফার্স্ট অফ অল বাই দ্য ওয়ে আগে কিন্তু ব্র্যাকেটের কাজ করবেন, তারপর মাল্টিপ্লিকেশন, ডিভিশন, তারপর সাবট্রাকশন, এডিশন, ঠিক আছে? এটা মাথায় রাখবেন সবসময়। ওকে, খান একাডেমি So 0.767. 0.767, তার মানে এই প্রত্যেকটা কোম্পানির যদি আমি লোন সরায় ফেলি তাহলে এদের আনলেভার্ড বেটা বাইজুসের 1.02, 10 মিনিট স্কুলের হচ্ছে 0.68 এবং খান একাডেমি 0.76। আচ্ছা এখন এই তিনটা অ্যাভারেজ করলে কত আসে দেখেন। What is the average of these three unlevered beta? এটি হবে হচ্ছে শিখর আনলেভার্ড বেটা, বিকজ আমি তিনটাকেই শিখর প্রক্সি হিসেবে ধরছি। সো হোয়াট ইজ শিখোস unlevered beta? Sir, Average point 82. 0.82. 82. Okay. আচ্ছা এটা হচ্ছে শিখর আনলেভার্ড বেটা, বাট শিখো ইজ নট এ debt free company. I know that Shiko has loan and their capital structure D by E is 22/78. Now আমাকে যদি শিখর ট্রু বেটা জানতে হয় তাহলে আমাকে শিখর এই ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার দিয়ে আমাকে আনলেভার্ড বেটাটাকে রিলেভার করতে হবে। তার মানে আমাকে এই ইকুয়েশনটা ইউজ করতে হবে উপরেরটা, ঠিক আছে? আনলেভার্ড বেটা মাল্টিপ্লাইড বাই 1 প্লাস 1 মাইনাস ট্যাক্স রেট মাল্টিপ্লাইড বাই ডেট টু ইকুইটি। তো করেন। So relever the unlevered beta of Shiko using Shiko's capital structure কত আসে দেখেন। তো শিখর লেভার্ড বেটা কত আসবে দেখবেন, এই যে 0.824, আপনার 824 হবে এটা, প্লাস 1 প্লাস 1 মাইনাস 0.35 মাল্টিপ্লাই বাই 22/78 কত আসে দেখছেন? .975 আসছে। 0.975 আসছে নাকি লেখা আছে বলে করে নিন আপনারা? আমি তো ভুল হতে পারি, একটু করে দেখেন একজন কেউ। Yes, sir, 0.97. 0.975, ওকে গুড। এই তো সো দেখছেন এটা হচ্ছে শিখর। তো আমরা কিন্তু এরকম ম্যাথ করব, আমি আপনাকে একটা কোম্পানি দিয়ে দেবো, প্রাইভেট কোম্পানি, আমি কিছু প্রক্সি কোম্পানি দিয়ে দেবো কোম্পানির জন্য, আমি বলবো যে ওই কোম্পানির লেভার্ড বেটা ক্যালকুলেট করেন। কিভাবে ক্যালকুলেট করবেন? ফার্স্টে ওই প্রক্সি কোম্পানিগুলার লেভার্ড বেটাকে আনলেভার করবেন, তারপর অ্যাভারেজ করবেন, তারপর ওটাকে আবার রিলেভার করবেন উইথ দ্যাট যে কোম্পানির লেভার্ড বেটা আপনি ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছেন সেই কোম্পানি ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার দিয়ে। এটার জন্য আপনাকে ইকুয়েশনগুলোকে মুখস্থ রাখতে হবে। একটা ইকুয়েশন মুখস্থ করলে হয়, বিকজ একটারই মানে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন হচ্ছে আরেকটা আর কি, ঠিক আছে? তো ক্লিয়ার, ডান? লেভার আনলেভার বেটা নিয়ে আর কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, নাও লেটস রিক্যাপ দিস চ্যাপ্টার, কস্ট অফ ক্যাপিটাল চ্যাপ্টার, চ্যাপ্টার 15। এটাকে যদি রিক্যাপ করি, কি কি পড়েছি, কি কি শিখলাম আমরা এই চ্যাপ্টারে? এই চ্যাপ্টারে আমরা কি কি শিখলাম? এই চ্যাপ্টারে আমরা শিখেছি একটা কোম্পানি যখন ক্যাপিটাল রেজ করে, সেই ক্যাপিটাল রেজ করার একটা কস্ট থাকে, এটাকে আমরা কস্ট অফ ক্যাপিটাল বলি। নাও আমাকে কস্ট অফ ক্যাপিটাল একটা সিঙ্গল নাম্বার না, বিকজ আমরা ক্যাপিটাল মেইনলি দুইটা সোর্স, আপনি যদি একটু ডিগ ডাউন করেন তাহলে তিনটা সোর্স থেকে ক্যাপিটাল রেজ করতে পারি। একটা হচ্ছে ডেট, একটা হচ্ছে প্রেফার্ড বাই ইস্যুইং প্রেফার্ড শেয়ারস, আর হচ্ছে বাই ইস্যুইং অ্যান্ড সেলিং কমন শেয়ারস। না এই তিনটা ক্যাপিটাল সোর্সের রিস্ক তিন প্রকারের, তার মানে কস্টও তিন প্রকার। সো আমাকে তিনটার আলাদা আলাদা করে কস্ট ইন্ডিভিজুয়ালি ক্যালকুলেট করতে হবে, তারপর এগুলোকে অ্যাভারেজ করতে হবে। অ্যাভারেজ করাটাও আমরা শিখেছি। আমরা যে অ্যাভারেজ করি টু ক্যালকুলেট কস্ট অফ ক্যাপিটাল, সেটা কি প্রসেসে করেছিলাম মনে আছে? অ্যাভারেজ, হ্যাঁ। আর এর জন্য আমরা কস্ট অফ ক্যাপিটালটাকে অনেকে আবার পপুলারলি ওয়াকও বলে, যেহেতু আমরা ওয়েটেড অ্যাভারেজ কমন কস্ট অফ ক্যাপিটাল ক্যালকুলেট, ওয়েটেড অ্যাভারেজের মাধ্যমে কস্ট অফ ক্যাপিটাল ক্যালকুলেট করি, এই জন্য আমরা এটাকে অনেক সময় ওয়াকও বলে থাকি, ঠিক আছে? আচ্ছা গেল এটা। নাও ওয়াক ক্যালকুলেট করার সময় ইজ ভেরি ইজি, কস্ট অফ ডেট multiplied by weight of debt, cost of preferred share multiplied by weight of preferred share, cost of common share মানে cost of equity multiplied by weight of equity। না খালি ওই cost of debt
যখন আপনি অ্যাভারেজ করবেন ওই পার্টে খালি একটা জিনিস অ্যাড করতে হবে when you multiply cost of debt with weight of debt you have to multiply something extra as well. And what is that? 1 minus t. If you go back and look at the WACC equation, তখন কস্ট অফ ডেটের সাথে ওয়েট অফ ডেট মাল্টিপ্লাই করা হয়েছে এবং সাথে আরেকটা জিনিস মাল্টিপ্লাই করা হয়েছে, সেটা কি? So 1 minus t. ঠিক আছে, ওকে, এই তো। আচ্ছা শুনেন, বৃহস্পতিবার থার্সডেতে ইউল হ্যাভ ইউর থার্ড কুইজ উইল বি, দ্য সিলেবাস হচ্ছে দিস চ্যাপ্টার কস্ট অফ ক্যাপিটাল। যে কুইজ উইল বি কমপ্লিটলি এমসিকিউ বেসড, 8টা থেকে 10টা এমসিকিউ, মিনিমাম 8টা সর্বোচ্চ 10টা। আর এই থার্সডেতে আমাদের একটা ছোট্ট সেশন হবে আপনার এই কুইজের পরে। আপনারা কুইজের জন্য আসবেন, কুইজ দিবেন, কুইজ হবে 10 মিনিট আর আমি আমার ওই সেশন নেবো আধা ঘন্টা। সো ইন টোটাল 40 মিনিটসের মধ্যে আমাদের ফুল সেশন শেষ। সো এটা হবে হচ্ছে থার্সডে, টাইমটা আমি আপনাকে অ্যানাউন্স করে দিয়ে দিব। ক্লিয়ার? এটা লিখে রাখেন কাইন্ডলি যে থার্সডেতে ইউল হ্যাভ ইউর থার্ড কুইজ। স্যার কুইজ খুব কঠিন কিছু হবে না, বিকজ এখানে তো কোনো আমি আপনাকে ম্যাথ করতে দিব না, মানে এখানে আমি বেসিক্যালি কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন করব ফ্রম দিস চ্যাপ্টার। আপনারা যা যা নোট ডাউন করছেন খাতা, এটাই ইনাফ। প্রয়োজন পড়লে আমি আবার একটা নোট শেয়ার করে দিব না, ক্লাস নোটস, কিন্তু আপনাদের তো নোট ডাউন করাই আছে, অতটুকু পড়লেই হবে। হ্যাঁ, প্যাটার্নগুলো খুব ইজি কোয়েশ্চেন হবে, যে লেটস সে কস্ট অফ ডেট কি কারণে বাড়তে পারে, কি কারণে কমতে পারে, ক্যাপএম কি কারণে বাড়তে পারে কমতে পারে, বেটা কি, হ্যাঁ এইসব জিনিসগুলো, বেটা সিস্টেমেটিক রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো কি, মার্কেট বেটা কত, এই টাইপের সংক্ষিপ্ত সোজা কোয়েশ্চেন দিবেন, ইনশাল্লাহ ভালো নাম্বার পাবেন। তারপর আমরা একটা ছোট্ট সেশন নিব আধা ঘন্টা, তারপর শেষ। এটা হচ্ছে আপনার এই সপ্তাহের কাজ। নেক্সট ক্লাস হচ্ছে আমাদের শনিবার এবং রবিবার, আমাদের ওইটার পরে 2টা মেইন ক্লাস আছে। শনিবার দিনের ক্লাসটাও অনলাইন, তো শনিবার দিনের ক্লাসটা তো এমনিতেই অনলাইন, বিকজ যদি সব রেগুলার ক্লাসও হতো, সকালবেলা অ্যাডমিশন টেস্ট ছিল, সো ওটা সবগুলো ইনস্ট্রাকশন ছিল, রাত্রেবেলা মানে এটা অনলাইন নিয়ে নেওয়া শনিবার দিনের ক্লাসগুলো অ্যাডমিশন টেস্টের কারণে। তো শনিবার দিন আমরা দিনের বেলা অনলাইনে ক্লাস নিয়ে নিব, আর রবিবার দিন তো ফিজিক্যাল ক্লাস হলে ফিজিক্যাল ক্লাস, আর না হলে তো অনলাইন ক্লাস নিব আমরা, সমস্যা নেই, এই সেম নর্মাল এই টাইমে। আর বৃহস্পতিবার দিন রাত্রেবেলা আমরা ইনশাল্লাহ করব, রাতের বেলা আমরা কুইজ নিব, ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা এবার আমরা 10 মিনিট আছে, 10 মিনিটে আমরা এই জাস্ট খালি 10 মিনিটে আমরা আমরা জাস্ট খালি আপনার ইয়াটা করে ফেলি, বাসায় ক্লাস নেওয়ার সমস্যা হচ্ছে, বাচ্চা খালি কান্নাকাটি চিল্লাচিল্লি করে। 10 মিনিটে আমরা এই প্রবলেম হতেছে কি, আমি এবং আমার ওয়াইফ দুজনই তো টিচার, দুজনেই ক্লাস নিচ্ছে সাইমালটেনিয়াসলি, যেন বাচ্চা খালি খুঁজে, আর স্পেশালি ওর মাকে খুঁজে, যখন পায় না তখন এরকম কান্নাকাটি করে। ওর মাও এক রুমে ক্লাস নিচ্ছে, আমি আরেক রুমে ক্লাস নিচ্ছি। যাই হোক, তো যেটা বলতেছিলাম যে এখন আমাদের 10 মিনিটে আমরা নতুন চ্যাপ্টারটা শুরু করব, বাট খুব ব্রিফলি। স্টার্ট দ্য নিউ চ্যাপ্টার, লেখেন নিচে, লেখেন মানে নতুন চ্যাপ্টার 16 লেখেন, ফ্রেশ পেজ ওপেন করেন, উপরে লেখেন চ্যাপ্টার 16, আর টাইটেল লেখেন, চ্যাপ্টার টাইটেল লেখেন হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল লেভারেজ অ্যান্ড ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার থিওরি। ফাইন্যান্সিয়াল লেভারেজ অ্যান্ড ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার থিওরি। নাও খুব মনোযোগ দিয়ে শুনুন কথাটা। এই চ্যাপ্টারটা মেইনলি ফোকাসেস অন লোন and how loan can be either beneficial or detrimental for your company. Loan একটা অদ্ভুত জিনিস। Loan has the ability to magnify and intensify your risks. Loan has the ability to intensify, তো আপনি ম্যাগনিফাই বলতে পারেন, your risks. A risk has two sides, upside and a
downside. Now, আপনার কপাল ভালো থাকলে it will magnify the upside. আর upside magnify করা মানে কি? You will have more কি? More profit. Profit. হ্যাঁ। আর if it magnifies the downside, আপনার যদি কপাল খারাপ থাকে, পরিস্থিতি যদি খারাপ থাকে, সিচুয়েশন যদি খারাপ থাকে মার্কেটে, then you will be magnifying the losses, which is the downside. Downside মানে লস, আপসাইড মানে প্রফিট। আচ্ছা, একটা উদাহরণ দিই আপনাকে। ধরেন কোম্পানি একটা বিজনেসে ইনভেস্ট করলে 10% রিটার্ন পাওয়া যায়। এই উদাহরণটা আমি আপনাদের ক্লাসে অনেক আগেও দিচ্ছি, তারপর আবার দিচ্ছি। আপনি 100 টাকা ইনভেস্ট করতে চান, আর 100 টাকা ইনভেস্ট করলে 10% তো রিটার্ন কত হবে? 10 টাকা। আপনার কাছে যদি 100 টাকা না থাকে, ধরেন আপনার কাছে আছে 60 টাকা, 60 টাকা, then at 10%, your return will be কত স্যার? Return will be 6 টাকা. However, if you want that 10 টাকা return, but with your 60% capital, because you don't have 100 টাকা capital, কিন্তু আপনার 10 টাকা রিটার্নই দরকার, তাহলে আপনাকে 10 টাকা রিটার্ন জেনারেট করতে হলে আপনাকে 100 টাকা ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে, এটাই নিয়ম। 100 টাকা ব্যবসা না থাকলে আপনি 10 টাকা রিটার্ন জেনারেট করতে পারবেন না, অল এলস রিমেইনিং ইকুয়াল। কিন্তু আপনার কাছে যদি ক্যাপিটাল থেকে 60, তাহলে বাকি টাকা আপনাকে লোন নিতে হবে, এমন সেই সুযোগটা মার্কেটে আছে। 60 টাকা আপনার পকেট থেকে দিলেন ইকুইটি হিসেবে, আর 40 টাকা লেসে লোন নিলেন। তাহলে এখন উইথ দ্যাট লোন 60 টাকা আপনার পকেটে থাকা সত্ত্বেও আপনার টোটাল ওভারঅল বিজনেসে ক্যাপিটাল হয়ে গেল 100 টাকা। এন্ড 10%, 100 টাকা উইল গিভ ইউ ইউর ডিজায়ার্ড রিটার্ন অফ 10 টাকা। ঠিক আছে? নাও দেয়ার ইজ এ প্রবলেমটা হচ্ছে যে 10 টাকাটাতেও একটা কস্ট আছে। এই 10 টাকাটা আবার একটা পার্টিকুলার কস্টে 10 টাকাতে অ্যাড হবে লোন নেওয়ার কারণে, দ্যাট ইজ ইউর ইন্টারেস্ট কস্ট, রাইট? লেটস সে ইন্টারেস্ট হচ্ছে 1 টাকা। 1 টাকা ইন্টারেস্ট দেওয়ার পরেও আপনার প্রফিট থেকে 9 টাকা। কই আপনার 6 টাকা আয় করতেছিলেন? কোথায় আপনার 6 টাকা আয় করতেছিলেন? এখানে এখন আয় করতে পারতেছেন 9 টাকা। ইনভেস্টমেন্ট কত আপনার? 60, কিন্তু পকেট থেকে কিন্তু কত টাকা দিচ্ছেন? 60। আগে 60 টাকা ইনভেস্ট করে পকেট থেকে 6 টাকা লাভ করতেন, এখন 60 টাকা ইনভেস্ট করে পকেট থেকে লাভ করতেছেন কত টাকা? 9 টাকা। এটা করতে পারতেছেন বিকজ আপনি লোন নিছেন, লোনের কারণে আপনার বাকি টাকাটা লোনের টাকা ইউজ করে আপনি জেনারেট করতেছেন। সো এটা হচ্ছে, দিস ইজ এন এক্সাম্পল অফ হাউ লোন ক্যান বি বেনিফিশিয়াল অ্যান্ড ম্যাগনিফাই ইউর ইনকাম, রাইট? বিকজ আগে 6/10 6/60 আপনার রিটার্ন ছিল 10%, আর এখন ভার্সেস এখন আপনার 9/60 রিটার্ন কত? 9/60 কত? 15%। ঠিক আছে? Now it did this in this is an example how loan magnified your profit, but the problem is that এই 1 টাকাটা স্যার ফিক্সড, এই 1 টাকাটা ফিক্সড। সো 10 টাকা যখন রিটার্ন হয় তখন আপনার ব্যবসা পরিস্থিতি যখন ভালো থাকে, সেলস যখন ভালো থাকে, তখন একটা প্রবলেম নাই। বা যদি কোনোদিন আপনার অপারেটিং প্রফিট 10 এর জায়গায় 8 হয়, তখন কিন্তু এটা কমা শুরু করবে, হয়ে যাবে কত? 7। যদি 8 এর জায়গায় 7 হয়, তখন হয়ে যাবে কত? 6। যদি 7 এর জায়গায় 6 হয়, তখন হয়ে যাবে কত? এটা 5। আস্তে আস্তে কিন্তু কমতে থাকবে, বিকজ এই 1 টাকা আপনি অ্যাভয়েড করতে পারবেন না। অ্যান্ড ওই সিচুয়েশনে লোন উইল ম্যাগনিফাই ইউর লসেস। আচ্ছা, লাস্ট ক্লাসে আমি এখানেই শেষ করছি, যেন আমি আজকে এখানেই শেষ করবো, আমি বেশি অতিরিক্ত পড়াবো না। নেক্সট 3টা ক্লাসে আমরা ব্রেক ইভেন ইবিট থার্সডেতে পড়াবো, হোমমেড লেভারেজ আমি স্যাটারডেতে পড়াবো, আর ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার থিওরি আমি ইনশাল্লাহ সানডেতে পড়াবো। ঠিক আছে? রাইট? তাহলে আমরা এখানে শেষ করি। তো আপনাদের কুইজ কবে? থার্সডেতে। টাইম আমি জানাই দিব। কোশ্চেন ফরম্যাট এমসিকিউ। কয়টা কোয়েশ্চেন? 8টা থেকে 10টা, এবং ফলোড বাই এ স্মল সেশন যেখানে আমরা ব্রেক ইভেন ইবিটটা শেষ করব, হাফ অ্যান আওয়ার হার্ডলি। অলরাইট? ওকে, তাহলে আমরা এখন অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিই।
আমার খুব খারাপ লাগতেছে, কেন বলেন তো স্যার? দেখি বলতে পারেন কিনা। স্যার ওয়েদারের কারণে জ্বর ঠান্ডা। আরে না স্যার ইন ক্লাস নিতে পারছেন না তাই। না, ওইটা হ্যাঁ এটা একটা ফ্যাক্টর, বাট 12টা 1 কেন ক্লাস শেষ 12টা 5-এ। আমি সাধারণত ক্লাস টাইমের আগে ক্লাস শেষ করি না, কিন্তু আমাকে মনে একটু খুঁতখুত করতেছে। এটা করতে হইতেছে বিকজ অন্য ক্লাস আমি শেষ করে ফেলছি। অন্য ক্লাসে আমাকে এই ফুল টাইমে আমি এই পর্যন্ত আসতে পারছিলাম, এর জন্য আপনাদের ক্লাসে আমাকে নিতে হইতেছে, মানে শেষ করতে হচ্ছে এখানে। নাকি নাকি একটু পড়াবো, কি বলেন? আর 5-10 মিনিট পড়াবো নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে? ধন্যবাদ না স্যার, না স্যার। আজ ধন্যবাদ। আচ্ছা শেয়ার করি। আচ্ছা শুনেন, হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ, আমি আপনাদের নাম নিব। ইউ নো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, ইটস ভেরি সিম্পল। ইউ জাস্ট রাইট পি ইন দ্য মেসেজ বোর্ড, ঠিক আছে? ওকে, শুরু করেন। শাফায়েত ইসলাম, সাবরিনা, তারপর হচ্ছে দিদারুল, নাজমুস সাকিব, আজহারউদ্দিন, আচ্ছা তারপর হচ্ছে পূজা, তুলতুল, তুলতুল জান্নাত, আচ্ছা উম্মাস, নিশাত, শারমি নিশাত। আপনার নাম কি শর্মি নাকি শায়রমি? শারমি, শার, শার, মানে জাস্ট শারমি। নরমাল শারমি। তো ওয়াই ডু ইউ হ্যাভ এন আই? কারণ এটা প্রত্যেকবার বলার সময় কিন্তু আমি খুব কনফিউজ হয়ে যাই যে এটা কি শারমি, শর্মি নাকি শায়েরমি। অনেকে শায়েরমি থাকতেই পারে, এই জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম। এনিওয়েজ, উম্মে শারমি নিশাত, ওকে। নাজিহা, তারপর মাশফিকুর, তারপর হচ্ছে তানজিদা, তানহা, তানজিদা, তানহা, তারপর সামিয়া। ইদানিকাল অনেকে আবার অফেন্ডেড হয়ে যায় যদি লেসে ওনার নাম সামিয়া, স্পেলিং এ আজম, আমি যদি বলি আজম, তো অনেকে আবার জেড কে যে যে বলে একটু অফেন্ডেড হয়ে যায়। অনেক অনেক একটু একটু বিলাতি মানুষ আছে যে মনে করেন, স্যার আমার নাম তো স্যার তানজিদা না স্যার, তানজিদা। আমার নাম তো স্যার আজম না, আজম। সেই জন্য আমি ইদানিং জেড দেখলে ওই জের উচ্চারণই করি। তো সামিয়া আজম, তারপর সুপ্ত ঘোষ, তারপর হচ্ছে খায়রুজ্জামান, তারপর হচ্ছে ফাহিম ফয়সাল, গুড। উনি ও লিখছে, ফয়সালই লিখছে, অনেকে আবার ফয়সাল লেখে, এই জন্য ফয়সাল বলতে হয়। আচ্ছা তারপর হচ্ছে তাসনিম, নিশাত, তারাফ। বাই দ্য ওয়ে, যাদের অ্যাটেন্ডেন্স হয়ে গেছে ইউ গাইস ক্যান লিভ, হ্যাঁ। তারপর ফারহান, সাফির, তাহমিদ, হামদান, হামদান হামদান বিন রশিদ নাই। তারপর হচ্ছে আরাফিন, সাফওয়ানা, ইশরাত জাহান, সাইমা, ফাতেমা, হামদান আছেন না, সেটা ঠিক আছে দিয়ে দিলাম। তারপর হচ্ছে জেরিন, জেরিন, তারপর হচ্ছে আফিয়া, তারপর হচ্ছে আল মুক্তাদির, সাদিক, নাসিফ, তানজিনা, তারপর আল তিমায়াত, ইবতিতা এবং মুকাররামুল হক ফয়সাল। অলরাইট, অলরাইট, শেষ, সাবমিট। আল্লাহ হাফেজ, দেখা হবে ইনশাল্লাহ, মানে কথা হবে ইনশাল্লাহ থার্সডেতে, আর হোপফুলি দেখা হবে নেক্সট সানডেতে। আমি জানি না দেখা হবে কিনা, ডিপেন্ড করে আর কি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার।